السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 83 ایپیسوڈ نمبر 83 میں آپ سب کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 223۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسیلمہ کذاب نے جو اپنی نبوت کا دعوے دار تھا، اپنے وطن یمامہ سے ایک خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لکھا۔ خدا کے رسول مسیلمہ کی طرف سے خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، واضح ہو کہ آدھی زمین ہماری اور آدھی قریش کی ہے، لیکن قریش انصاف نہیں کرتے، اور سلام ہو آپ پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس خط کا جواب لکھوایا جو یہ ہے: اللہ کے نام سے جو کمال، مہربان اور رحم والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نبی کی طرف سے بہت بڑے جھوٹے مسلمہ کی طرف، واضح ہو کہ زمین خدا کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہے وارث بناتا ہے، اور انجام نیک لوگوں کے لیے ہے۔ سلام ہو اس پر جو سیدھی راہ چلے۔ یہ مبارک مکتوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو دے کر یمامہ روانہ فرمایا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ یہ مبارک خط لے کر مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پیش کیا۔ مسیلمہ یہ خط پڑھ کر جل بھن گیا اور غصے میں بولا: کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں؟ حضرت حبیب نے فرمایا: ہاں ہاں، وہ بے شک اللہ کے سچے رسول ہیں۔ مسیلمہ نے پھر پوچھا: کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب نے فرمایا: میں اس کلام کے سننے سے بہرا اور اس گواہی کے دینے سے گونگا ہوں۔ مسلمہ نے ایک دو مرتبہ پھر پوچھا، آپ نے ہر بار یہی جواب دیا تو اس مردود نے حضرت حبیب کے سر سے پاؤں تک کے کل اعضاء الگ کر دیے اور آپ شہید کر دیے گئے۔ سبق: صحابہ اکرام کے پائے استقلال میں دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ نہیں لا سکی۔ ان لوگوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا جو حق تھا وہ حق ادا کر کے دکھا دیا، اور مسلمانوں کو یہ درس دے دیا: مسلمانوں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت کو ہر حال میں سامنے رکھو۔ اپنا ورد یہی رکھے کہ یا رسول اللہ، موت آ جائے مگر آئے نہ دل کو آرام، موت آ جائے مگر آئے نہ دل کو آرام، دم نکل جائے مگر نکلے نہ الفت تیری۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعوے دار ہے وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ ایسے شخص کے ہاتھوں مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا مسیلمہ کذاب اگرچہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا رسول مانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جھوٹا ہی تھا۔ اسی طرح اور کوئی مدعی نبوت اگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا بھی ہو مگر پھر بھی وہ جھوٹا ہی ہوگا۔ حکایت نمبر 224۔ مجسمہ ایثار یعنی قربانی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ملک مصر پر چڑھائی کی تو عیسائی لشکر کے سپہ سالار جرجیس نے تمام عیسائی ممالک سے فوج کو جمع کر لیا۔ ٹڈی دل لشکر لے کر
मुसलमानों के मुकाबले में गया। इंतहाई कोशिश से सिपाहियों को जोश दिला दिलाकर हमले पर हमला करता रहा, लेकिन इस्लामी मुजाहिदीन की लोहे की दीवार उससे पार न हो सकी। जर्जिस को जब कामयाबी के आसार नजर न आए तो उसने अपनी फौज में ऐलान कर दिया, जो शख्स सिपा सालार इस्लाम का सर काट के लाएगा उसको नकद इनाम के अलावा मैं अपनी खूबसूरत और शेर दिल लड़की भी दे दूंगा। इस ऐलान से हवस परस्तों में जोश पैदा हुआ और जर्जिस की लड़की को हासिल करने की खातिर हर ईसाई सिपाही सिपा सालार इस्लाम हजरत उमरू बिन आस रदियल्लाहु अन्हु का सर कलम करने की कोशिश करने लगा। इसका नतीजा ये हुआ, हजरत उमरू बिन आस रदियल्लाहु अन्हु को अपनी हिफाजत का खास तौर पर इंतजाम करना पड़ा। जब इसकी इत्तला बारगाह खिलाफत में भेजी गई, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु अन्हु हिमायती फौज के सिपा सालार बनकर इंतहाई तेजी के साथ आ पहुंचे। सबसे पहले हजरत उमरू बिन आस रदियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचे और कहा, ताज्जुब है कि आप जैसे मर्द मैदान सियासत और मुदब्बिर को अपने बचाव की कोई तदबीर न सूझी। इसका इलाज तो बहुत आसान है। कल ही इस्लामी फौज में ऐलान कर दिया जाए कि जो शख्स जर्जिस का सर कलम करके लाएगा उसको नकद इनाम के अलावा जर्जिस की परी पैकर लड़की भी नजर कर दी जाएगी। हजरत उमरू बिन आस रदियल्लाहु अन्हु इस राय से बहुत खुश हुए और यह ऐलान कर दिया गया। अब जो मैदान जंग में दोनों फौजें आमने सामने हुई तो आगाज जंग का इशारा पाते ही मुसलमानों ने ऐसे जोशो खरोश के साथ ईसाइयों पर हमला किया कि उनके छक्के छूट गए। मुसलमान मुजाहिदीन दुश्मनों को काट काट कर रास्ता साफ करते हुए जर्जिस की तरफ बढ़ने लगे। जर्जिस की लड़की भी अपने बाप के दोष बदोश मुकाबले पर तुली हुई थी, लेकिन तकदीर ने पासा जो पलटा तो जर्जिस एक गाजी के वार से कत्ल हो गया। उसका ऐलान होते ही ईसाइयों के पांव उखड़ने लगे। सारा जोशो खरोश काफूर हो गया। भागना चाहा मगर बेकार। सैकड़ों गिरफ्तार हुए। उन कैदियों में जर्जिस की लड़की भी गिरफ्तार कर ली गई। जश्न फतह में हजरत उमरू बिन आस रदियल्लाहु अन्हु ने मुजाहिदीन की तारीफ की और फरमाया, मैं जर्जिस का सर कलम करने वाले मुजाहिद भाई से दरख्वास्त करता हूं वो अपने आप को जाहिर करे ताकि इनाम से सरफराज किया जाए। इस ऐलान के बाद कुछ देर इंतजार किया गया मगर किसी ने आगे बढ़कर अपना नाम पेश न किया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु अन्हु ने बकमाल संजीदगी से फरमाया कि कोई मुजाहिद भाई अपने आप को जाहिर करने पर आमादा नहीं होता, इसलिए बेहतर है कि जर्जिस की लड़की सिपा सालार इस्लाम खुद कबूल फरमा लें। हजरत उमरू बिन आस रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अफसोस के मैं भाई अब्दुल्ला बिन जुबैर का मशवरा कबूल नहीं कर सकता। मैं उस जाबाज मुजाहिद की हक तलफी जिसने ये मैदान सर किया है नहीं करना चाहता हूं। अगर मेरा कयास गलत नहीं है तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरा दिल गवाही दे रहा है कि यह मुबारक काम का सेहरा अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु अन्हु के सर ही होना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, आपने जो कुछ फरमाया मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस मैदान को सर करने वाला अभी तक तो आगे बढ़ा नहीं है। मुजाहिदीन ने कहा, भाई अब्दुल्ला, बस अब इजहार हकीकत में देर न कीजिए। आपको बेतहाशा जर्जिस की तरफ बढ़ते हुए सब ने देखा है, बल्कि हमको अंदेशा यह था कि कहीं दुश्मनों में घिरकर आप शहीद न हो जाएं। क्यों जनाब, जर्जिस का कातिल आपके सिवा दूसरा कौन है? हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, अल्लाह ताला खूब जानता है कि शोहरत और इनाम की लालच में नहीं बल्कि अपना फर्ज समझकर मैंने ये खिदमत अंजाम दी है। अगर सब बुजुर्गों की यही ख्वाहिश है तो मैं अपना सरे तस्लीम खम करता हूं। चुनांचे जर्जिस की लड़की का आईने इस्लामी के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु अन्हु से अक्द कर दिया गया। मुजाहिदीन ने जोश व मसरत में दोगाना अदा किया और बारगाह खिलाफत में इस अजीम कारनामे की इत्तला दे दी गई।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔